салом бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилооти навид дар студия Рухшона Солиева. дар паёми солонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат таъкид гардид ки бо мақсади рушди соҳаи паррандапарварӣ дар кишвар ва таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ ҷорӣ кардани чораҳои ҳавасмандгардонӣ ва имтиёзҳо доир ба андоз зарур аст. дар робита ба ин соҳаи паррандапарварӣ оид ба истеҳсоли маҳсулоти озуқа яке аз самтҳои афзалиятнок эълон гардида воридоти технологияву таҷҳизот ва мавод барои таъминоти соҳа аз ҳамаи андозу пардохтҳо озод карда шавад. дар баробари ин технологияи нигоҳдории маҳсулоти гӯштӣ дар сатҳи зарурӣ ва тибқи меъёрҳои қабулшуда таъмин нагардидааст ва соҳибкоронро зарур аст ки дар ин самт низ чораҷӯӣ намоянд. солҳои охир истеҳсоли меваю сабзавот афзоиш ёфта истодааст, вале содироти он дар 11 моҳи соли 2017 23% кам шудааст. аз ин бармеояд ки сарфи назар аз талаботи зиёди шарикони асосии тиҷоратиамон ба меваю сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тоза мо имкониятҳои мавҷуда дар самти коркард, бандубаст ва содироти онҳо ба таври зарурӣ истифода нашуданд ва сохтору мақомоти марбута дар ҳалли ин масъала бояд мунтазам чораҷӯӣ намоянд. ҳукумати кишвар вазифадор карда мешавад ки бо дар назардошти талаботи воқеии аҳолии мамлакат ба маводи озуқа ва дастрасии сокинон ба ғизои хушсифат барномаи нави давлатии амнияти озуқавориро таҳия ва татбиқ созад. таъмини аҳолӣ бо гӯшти хушсифати парранда ва тухми безарар яке аз масъалаҳои асосии бозори истеъмолии кишвар буда коршиносон фаъолсозии корхонаву коргоҳҳои тавлидотиро дар ҳудуди мамлакат роҳи асосии ҳалли ин мушкилот медонанд. бо ин назардошт ҳамагӣ дар зарфи чанд моҳи охир 17 корхонаи паррандапарвариву истеҳсоли тухм фаъол гардид ки ин иқдом иқтидори тавлидотиро зиёд карда имконияти таъмини аҳолиро бо ин нави маҳсулот беҳтар кард. тафсилоти бештар доир ба вазъи соҳа дар шарҳи ҳамкоронамон. ҳамин гуна гӯшти мурғу тухми воридоти пастсифат замони растаҳои фурӯш ва дукону мағозаҳоро пур намуда буд. ниёдҳои назоратӣ барои иҷрои масъулияти бардоштдоштаашон кӯшиш ҳам намекарданд ва дар қиёс ба саломатии миллат манфиати шахсӣ арзиши бештареро касб карда буд. вале он замоне ки роҳбарияти олии сиёсии кишвар аз чунин вазъ изҳори нигаронӣ карданд, кор дар ин самт ранги дигарро гирифту маҳсулоти ватанӣ марҳила ба марҳила ҷойгузини гӯшти мурғу тухми воридоти пастсифат шуд. фароҳамсозии як қатор имтиёзҳои андозиву гумрукӣ барои рушди паррандапарварӣ дар Тоҷикистон аз қадами дигаре буд ки фаъолияти соҳаро ҷоно кард ва дар зарфи ҳамагӣ 5 моҳи соли ҷорӣ 17 корхонаи паррандапарвариву истеҳсолкунандаи тухм дар мамлакат фаъолияти худро роҳандозӣ кард. ҷамъиятҳои тарз рушди паррандапарварӣ Ганҷи ҳилол, Амири Хуҷанд, Ҳумоюн ва Сифат дар маҷмӯъ феълан 80 корхонаву ҷамъият дар кишвар иқтидори истеҳсолии соҳавиро ташкил медиҳад. қарибе ки аз хориҷи кишвар тухми истеъмолӣ дар бозорҳо дида намешавад. истеҳсоли тухм ва гӯшти парранда рӯз то рӯз зиёд шудааст ки аллакай дар 5 моҳи соли ҷорӣ нисбати соли гузашта 20 миллион тухм зиёд шуд ва 200 тонн гӯшт зиёд шуд. чи ин аллакай маълум мешавад ки паррандапарварон барои таъмини бозори дохилӣ кӯшиш ба харҷ доданд. озодӣ аз 4 нави андоз ва напардохтани боҷи гумрукиву андоз аз арзиши иловашуда барои воридоти таҷҳизоти паррандапарварӣ. шуруъ аз оғози сол соҳибкорону ҷамъиятҳо ва кооперативҳое ки ба ин нави фаъолият машғуланд аз ҳамин гуна имтиёзҳои давлатӣ бархурдоранд. ин иқдом дар кишвар фаъолияти соҳаро ба тарзи чашмрас ҷоно кард ва дар зарфи ҳамагӣ 6 моҳ натиҷаи хубро нишон дод. нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта то ба 146% зиёд шудани теъдоди паррандаву ҳудуди 2 миллиард донаро убур кардани саршумор натиҷаи неки ҳамин гуна тасмимҳо арзёбӣ мегардад. воридоти хӯрока, таҷҳизот ва дигар намуди маводое ки барои соҳаи паррандапарварӣ лозим буд аз андоз ва боҷи гумрукӣ озод гаштанд. имрӯз соҳибкорон бо як ҳавасмандӣ рафта аз дигар давлатҳо, мисол аз давлати Русия, аз давлати Қазоқистон, Прибалтика, аз Аргентина, аз Бразилия ва аз Хитою дигар ҷо дастрас намуда бемалол хӯрока ворид гашидааст ва аз давлати Ӯзбекистон. дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ аллакай соҳибкоро имрӯз бисёр муроҷиат мекунанд ки
و ما مثال چوجه یا تخم اینکوباسیونی یا خوراکا یا که زمین یا تکنیک و تکنولوژی از کجا گیریم از کجا دریافت مراجعات ها امروز بسیار است که در 5 ماه سال جاری علاقه عمده کارخانه پرنده پرورد نسبت سال گذشته زیاد شد. با اطلاع مسئولین جهت رونق منبع سوئه برنامه دولتی رشد پرنده پروری تا سال 2022 تهیه گردیده مورد بررسی قرار دارد که به تعبیر اولدونها قبول این حجت هم تکون جدی برای فعالیت سوئه در کشور خواهد بود. زیرا مشکلات های هنوز هم پای برجاست که در برابر همگی این امتیازهای فراهم آورده شده باید رفع کردند. تشکیل بعضی خوراکات، تأسیس کارخانه زودپروری، ممنوع نمودن ساختمان منزل‌های استقامتی در زمین‌های کارخانه‌های پرنده پروری و برقرارسازی اقتدارهای استحصالی کارخانه‌های موجوده از مسائل سوئه دانسته می‌شود که نیاز به توجه بیشتر داشته قبول این برنامه به همگی این مسائل می‌توانسته است رسیدگی نماید. با حل همین مشکلات‌ها و استفاده عاقلانه امکانات‌های فراهم آورده شده می‌توان در آینده هم بازار گرم گوشت مرغ و تخم پرنده را در کشور زیر دست گرفته به همین زیل رشد استحصالی وطنی را تأمین نمود میگویند کارشناسان. کتاب جهانی معنوی انسان را بویروشن می‌گرداند. محض این پند بزرگان را به اینابت گرفته مسئولین کتابخانه‌های شهر و نواحی ولایت ختلان به خاطر جلب هرچی بیشتری ساکنان به کتاب و کتابخانه آزمون‌های گوناگون تشکیل نموده با هر راه و واسطه بهترین کتابخانان را معین کرده اوضاعیان کتابخانه‌های خود را زیاد می‌گردانند. شرح بیشتر این موضوع در تهیه خبرنگاران منطقوی ما. در طولور کتابخانه عمومی به نام شمس‌الدین شاهین دوره ولایتی آزمون جمهوریوی بیبلیومارافون تحت عنوان همنشین به از کتاب مخو 2018 با اشتراک و داوری نمایندگان وزارت فرهنگ و بهترین خوانندگان کتابخانه‌ها جنبست گردید. آزمون مذکور به افتخار جشن استقلالیت دولتی سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی در دایره روز کتاب گذرانیده شد. مؤسسه‌های فرهنگی ولایت ختلان جهت عمومی گردانی خوانش میان نورسان و جوانان این آزمون را برگزار نموده ایستادند. باید قید نمود که از منطقه باختر ولایت ختلان امروز با آزمون زیاده از 50 نفر خوانندگان بهترین خوانندگان کتابخانه ها آماده گردیدند و رفت آزمون امروز در کتابخانه برگزار گشته ایستاده است. با گفته مسئولین هدف از تشکیل و برگزاری چنین آزمون ها میان خوانندگان فعال کتابخانه های شهر و نواحی پیش از همه جلب هرچی بیشتر نسل نورس با مطالعه کتاب، تربیت درست به ارزش‌های ملی و عمومی بشری و ترغیب طرز حیات سالم میان آنها میباشد. واقعا اگر از یک طرف برگزاری چنین آزمون‌ها میان خوانندگان معرفت‌ناکی آنها را زیاد کند، از جانب دیگر برای پیشرفت علم و تکنیک نیز حصه‌گذاری خواهد کرد. سبب در این محفل اشتراک کردن من این غالبیت نیست. من برای آن در این محفل اشتراک نمودم که برای خود آن چیزهایی که نمیدانستم بر خود عبرت گیرم، یعنی باز هم بیشتر به کتاب جلب شوم. چنانکه شاعران گفتند خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست، هر لحظه به او به گوشه تنهایی صد راحتی هست و هرگز آزاری نیست. من امسال در آزمون بیبلیومارافون تحت عنوان همنشین به از کتاب مخو اشتراک کرده ایستادم در دوره ولایتی. این گونه چاره‌بینی ها برای ما خوانندگان بسیار هم تاثیر بخش است. ما می توانیم که جهانبینی خود را وسیع کنیم. مورد ذکر است که جنبست گردیدن این آزمون به غالبان امکانی به دور جمهوریوی رخصت گرفتن را می‌دهد. طبق پیشنهاد کمیته تدارکات در آخر غالبان با افتخارنامه دیپلم آزمون سرفراز گردانده می‌شوند. شهر کانی بودامی ولایت سوخت موضع‌های زیادی تاریخی دارد که هر یک جلوی و تماشابابند. این مکان‌های تاریخی می‌توانند دقت سیاحانی خارجی را نیز به خود جلب کنند. از جمله این یادگاری‌های فرهنگی مدرسه اویم است که معرفی کننده شهر کانی بودا هم به شمار می‌رود. تفصیلات بیشتر در گزارشی همکارانمان. یکی از یادگاری‌های تاریخی و معماری در تاجیکستان مدرسه اویم به شمار می‌رود که ابتدای عصر 19 بنیاد گشته است. این عمارت تاریخی در راه قدیمی کانی بودام خوقند سمت راه دهه پتر واقع می‌باشد. همساله برای شناسایی با این یادگاری معماری تاریخی سیاحان از خارج کشور از جمله از روسیه به شهر کانی بودام می‌آیند. تأثیرات مهمانان در کتابی مخصوص ثبت می‌شود. به قریبی همین هفته‌های گذشته بود از ویاتکا شهری ویاتکا گویم فدراسیون روسیه که با مسائل تعلیم و تربیه و کارهای معارف آمدگی بودند. آنها دیدن کردن بسیار خاطرات گویم و
تساورات خود را بسیار ناز نوشته اینجا ثبت کرده. موافق معلومات ها بینای مدرسه اویم سال 1825 از جانب دانشمند با نام میر اولیم ساخته شده است. بنیادگذاری این یادگاری مدرسه را به نام دخترش بیبی اویم گذاشت و در آن اساساً دختران به تحصیل فرا گرفته می شدند. اگرچه تاریخ کهن هم نداشته باشد ولی واقعه های گوناگون تاریخی را اثر گذرانیده است. این مدرسه اویم گویم یکی از اولین مدرسه هایی که در آنجا دختران علم و ادب می گرفتند به شمار می رود و یکی از اولین در آسیای مرکزی به شمار می رود. در دوره شوروی باشد مدرسه اویم در یک چند روندهای ساحه استفاده شدگی یکی از آنها در اینجا محبسی گویم نابالغان فعالیت میکردند و قسمی دیگرش رو با گویم آموزشگاه هم دوره آموزشگاه طبی داده بودند و آنها نیز استفاده می‌بردند. سالهای 90 عصر گذشته بینای فرسوده مدرسه در عرفه جشن 1100 سالگی دولت سامانیان تعمیر و نوسازی گشته به شکل قبلیش آورده شد. در سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی مسئولین نه تنها به خاطر جلب سیاحان تلاش دارند بلکه برای تعمیر پوره مدرسه اویم چاره می‌اندیشند. پس از استقلالیت که روی آوردیم برای نگهداری حفظ و یادگاری تاریخی در اساس همون مدرسه اویم با تعمیر گویم و دیگرگون سازی دچار شد، یعنی روی آوردن و خوشبختانه با جلب نمودنی سهامدارا مبلغ گذاری کرده شد و زیاده از $77,000 امریکا برای گویم تعمیر گویم از نو احیا نمودنی این مدرسه سفربر کرده شده است. مدرسه اویم همچون بینای قدیمی اهمیت جهانی داشته به قید گرفته شده است و سال 2015 از جانب یونسکو به فهرست سلسله یادگاری‌های تاریخی و معماری حوزه دریای سیر شامل گشت. به عباره دیگر این مدرسه نیز کشور ما را به جهانیان معرفی ساخته است. باغداری، کشاورزی، گلشنانی، خرمگردانی نیز هنر است. در مجموع همه این هنرها آبادی وطن را فرا میگیرند. با الهام از سیاست سازندگی رهبریت عالی سیاسی کشور امروز گل و درخشنانی، احیای باغات، سبزگردانی به حکم عنعنه در آمده. سالهای آخر دهها باغ‌های فرهنگی فراغتی در قلمرو مملکت مورد بهره برداری مردم قرار گرفتند. یکی از چنین باغ‌ها که نشان از فرهنگ و آبادی وطن می باشد باغ فرهنگی فراغتی چهارباغ شهر خروق است. شرح نوبتی در همین باره تهیه شده است. آغاز تأسیس این باغ سال 1940 عصر گذشته می باشد. در این سال برای باغ مساحت 4.5 گکتار زمین جدا گردید و درختان سوزنبرگ و ارچه، سویافکن و گلها و بوته‌های آرایشی شنالیده شدند. با مرور سالها باغ تا رفت زیباتر و گواراتر گردید و در اینجا تئاتر تابستانه، مرکز ورزشی، چایخانه 40 سالگی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، مرکز فراغتی کودکان، تیر و دیگر مرکزهای فرهنگی تشکیل کرده شدند. همزمان در اینجا با زحمت جوانان آن سالها حوض تشکیل کرده شد که آن را کمسمال نام گذاشتند. در آغاز سالهای 90 عصر گذشته باشد این باغ روبنیستی گذاشت و طی 7 سال باغ قریب که به خرابزار تبدیل یافته بود. تنها سال 1997 از نوسازی باغ آغاز یافت. از نوسازی باغ 12 سال دوام داشته. زینه به زینه مبلغ گذاری شده. امروزها به جای بهترین تسکین بخش دلها و جای دوست داشته‌ترین خاراغیان تبدیل یافته است. سرور این باغ فرهنگی فراغتی چهارباغ مهرعلی شاه حکومت شایف قید نمود که تا به امروز برای از نوسازی باغ $7 میلیون آمریکایی مصرف کرده شده است که همه این غمخوری ها بهر استراحت و فراغت ساکنان روانه گردیده است. برای دوم باره احیا نمودن باغ متخصصان آلمانی و تاجیکستانی جلب کرده شدند. امروز در چهار کنج این باغ مرکزهای گوناگون فراغتی تشکیل گردیدند. نفس شایف نایاز شاه سابقه دار مهنت یکی از آن اشخاصی که پیوسته در این باغ سیر و گشت نموده از هوای تازه آن بهره برداری دارد. مریض در اینجا صحت می‌یابد. آدم صحت الهام می‌گیرد و الهام گیرنده بی شبهه و صافی وطن شاعر می‌گردد، گفت نام برده. این باغ نغز است. از همه باغ‌ها که هم نغزتر است. این است آزادی وطن، آزادی جوانان، آزادی ما همه. آبادی وطن است. ما فخر می‌کنیم همین باغ داریم.
امروز در اینجا حوض شناوری، امفی‌تئاتر، مرکز فراغتی کودکان، گوشه ورزشگران، طربخانه، قهوه‌خانه، صحنه و ده‌ها مرکزهای دیگر فراغتی مورد بهره برداری مردم قرار دارند. برای خرمگردانی باغ 17 نمود درختان بوته‌های آرایشی و 40 نمود گل‌ها شنانده شده نشأ و نما دارند. تمام راه‌ها با نمود گوناگون سنگ فرش کرده 100% باغ روشنکنانیده شده است. این باغ یکی از دستاوردهای فرهنگی ما می باشد و هر یک سیاحی که به بدخشان سفر می کند اولین شده به باغ چهارباغ می درود و ما با این فخر می کنیم. در همین باغ ما همه فرهنگ های مردمی تجسم می افتند. من بینید از سنگ ها چخیل من راهرو رو ساخته هستند. من بینید چخیل درختان هستند در اینجا. حوض برای شناوری است در اینجا. تئاتر کشوت است. وقتی بعضی وقتا من در اینجا موسیقیدان میبرم، جوانان میبرم و استراحت میکنم. در این باغ 10 نفر ساکنان محلی هم عریضه به کار جلب کرده شدند و باید گفت که این باغ جمعیتی محافظ ندارد. نگاه و بین آن پاره بر دوش رضاکاران جوان واگذاشته شده است. بعد هر یک جشن و معرکه های در این باغ تنین یافته، باغ از جانب جوانان رضاکار تازه میگردد.